রেকর্ড হচ্ছে মানে টাইম উঠছে রেড কালারের ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু FC 506 অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার তো একজন কোয়েরি ছিল আজকে আমরা ওই যে চ্যাপ্টারটা শুরু করেছিলাম ইমোশনস অ্যান্ড মুডস সেটার খুব ইনিশিয়াল একটা ডিসকাশন লাস্ট ক্লাসে ছিল সেই ক্লাসটা শুরু করার আগে কিছু কোয়েরিজ ছিল যে লাস্ট ক্লাসে কিছু টপিক এক স্টুডেন্ট বলছে যে বুঝতে পারেনি সো প্লিজ আপনি কোয়েশ্চেনটা বলেন যে হোয়াট পার্ট ইউ ডিডন্ট গেট কগনিটিভ আচ্ছা এই জিনিস হচ্ছে দ্য নেম অফ দ্য টপিক ইজ কম্পোনেন্টস অফ অ্যাটিটিউড তো attitude has a three components combinedly three components are called our attitude this component first component was cognitive means your analytical ability anything that you do in your brain like you are doing maths you are doing a critical reasoning you are making a decision you are memorizing something everything is in your cognitive part in your head আপনি মাথা খাটিয়ে যাই করছেন সেটাই হচ্ছে কগনিটিভ ঠিক আছে এখন অ্যাটিটিউডের এইটা একটা কম্পোনেন্ট that's one of the components one of the three components second component is your affective that means it's connected to your emotions and feelings you are analyzing something you are making maths or you are thinking about something you are memorizing any events then from that event you have certain sort of feelings in your heart that feelings is affective and after you having the feelings after you analyzing something and you are getting the feeling out of it now it's sometimes converted in your actions like you are doing that literally you are making a decision you are thinking that I should take the decision you are feeling that yes it's the right thing to do and now you are doing it actually doing it that's called cognitive বা behavioral or action or psychomotor whatever you say ঠিক আছে এই তিনটা স্টেপ বাই স্টেপই আসে আসলে এটা বিহেভিয়ারাল অ্যানালিস্টরা দে ফিগার্ড ইট আউট বাট ওয়েন উই অ্যাকচুয়ালি ডু ইট উই গো থ্রু দিস প্রসেস বাট ইটস ভেরি সাটল ওয়ে ইট হ্যাপেন্স সো সাইমultaneously দ্যাট উই ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট we take instant decision instant we analyze things instantly we generate a feelings and now you are doing it ঠিক আছে so all these three components makes an attitude towards something আরও কি কিছু বুঝবেন ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এটা ডিসোনেন্সও ক্রিয়েট হয় নট নেসেসারিলি দ্য থিং দ্যাট ইউ আর সাপোর্টিং ইন ইউর হেড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ লাইকওয়াইজ ফিলিংস ইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ অ্যান্ড দেন নট নেসেসারিলি ইউ উইল বি অ্যাক্টিং অ্যাজ দ্য সেম ওয়ে দ্যাট ইউ আর থিঙ্কিং এই সিচুয়েশনটাকে বলে কগনিটিভ ডিসোনেন্স আমরা সবসময় যেটা চিন্তা করি আমার সেই সম্পর্কে যে ফিলিংসগুলি আসে আর ইউ ফিলিং ওয়ার্ম আম ফিলিং ওয়ার্ম নতুন ছেলে পেলে দিলে অবস্থা হয় প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি নতুন নতুন কাউকে পাই স্যার একজন কি ওকে ডাকবেন একটু তোমার নাম কি বাবা আরিফ দেখো এসিগুলি ছাড়া নাই সবার গরম লাগছে আচ্ছা এইটাকে বলে কি কগনিটিভ ডিসোনেন্স For example, I use the example of smoking. Maybe in my class, some of you সবই চালাই দাও কারণ একটা রুমে পিছনে একদম পিছনেরটা ছাড়া এগুলি সব 24 করে দাও পরে যখন রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন বাড়াই দিও আবার দেখি ইয়ে কুলিংয়ে দেওয়া কি না হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে সো উই আর টকিং অ্যাবাউট কগনিটিভ ডিসোনেন্স রাইট in my class I use the example of smoking for example some of you may be a smoker okay when I say smoking cigarette in your mind there is a mental process if I ask you is that good or bad you might be saying that yes it's definitely bad it causes cancer when we smoke there are thousands of chemical reactions going around it's definitely have a detrimental effect in our health all these things is going in your head right you are analyzing about an event that's a cognitive part
Now you are generating a feelings from it. That from my analyzation, we are thinking that this particular thing is bad for health. You are generating a bad vibe, bad feelings from your calculation, right? This part is effective. Now after having a kachi biryani, you are smoking. Okay, because smoking ছাড়া আপনি থাকতে পারেন না, এটা ছাড়া আর কিভাবে সম্ভব? Your memory, your analyzing part is saying something. You are generating a similar event, similar effect, similar feelings that is bad, but again you are doing that bad thing. You should have avoided that, তাই না? কিন্তু আপনার অ্যাকশনে যেটা হচ্ছে, you are doing something opposite. This whole event is called cognitive dissonance, যেটা আমাদের লাইফে হয়। এবং from this dissonance we generate stress, আমাদের স্ট্রেস জেনারেট করে, ঠিক আছে? সো এটা শুধু সব ইভেন্টে ডিসোনেন্স হলেই যে স্ট্রেস জেনারেট করে তা না, এটা আমাদের কর্মক্ষেত্রে যখন এরকম হয়, উই আর ডুইং সামথিং আনউইলিংলি, আওয়ার ব্রেইন ইজ সেইং সামথিং, উই হ্যাভ আ নেগেটিভ ফিলিংস অর ইমোশন ফ্রম দ্যাট, অ্যান্ড নাও উই আর বাউন্ড টু ডু দ্যাট বিকজ বস সেড সো, তাই না? এটাতে ডিসোনেন্স ক্রিয়েট হয় ইন আওয়ার রিলেশনশিপ অ্যাজ ওয়েল উইথ আওয়ার সুপারভাইজার অর ইন আওয়ার ফ্যামিলি লাইফ অ্যাজ ওয়েল। এই ডিসোনেন্সগুলি যখন ক্রিয়েট হয়, আমাদের মধ্যে স্ট্রেস জেনারেট করে। বিহেভিয়ারাল মডেল বলে ইউ ক্যান রিডিউস দ্যাট স্ট্রেস অ্যাজ ওয়েল বাই রিডিউসিং দ্যাট ডিসোনেন্স। ডিসোনেন্সটা রিডিউস করেও আপনি স্ট্রেসটাকে কমাতে পারেন। কীভাবে সেটাও দেখিয়েছিলাম খুব বেসিক এক্সাম্পল দিয়ে। বাই এই চ্যাপ্টারটার নাম ছিল পারসেপশনও ছিল এটার সাথে, বাই চেঞ্জিং ইউর পারসেপশন। ক্যান এনিবডি টেল মি পারসেপশন নিয়ে আমি কী বলেছিলাম? হোয়াট ডাজ পারসেপশন মিন? আমি একটু রূপকভাবে বলেছিলাম যে পারসেপশন ইজ a color of your goggles. We all are wearing a goggles and we have different color of it. আপনি যদি পিঙ্ক কালারের একটা গগলস পরেন, আপনি আকাশটাকে পিঙ্ক কালার দেখবেন। যদি ব্লু কালার পরেন, আকাশটাকে ব্লু দেখবেন। সো আমরা প্রত্যেকে নিজেদের সামনে একটা করে গগলস পরে আছি, দ্যাটস পারসেপশন। সেম ইভেন্ট উই আর অ্যানালাইজিং ডিফারেন্টলি, ঠিক আছে? বাই চেঞ্জিং আওয়ার পারসেপশন we can reduce our cognitive dissonance, and by reducing our dissonance we can eventually reduce our stress. বুঝতে পারছেন? ফর এক্সাম্পল, স্ট্রেসের একটা এক্সাম্পল দিই। এই যে ডিসোনেন্সটা কোথা থেকে আসে? Your action and your belief, it has inconsistency. You are believing something, for example religion. I'm assuming all of you are in the same religion. Does anybody has any different religion? All are Muslims? You have? Hindu? Okay. You have some rules and values as well. Each and every religion has their own set of rules. You can do that or you can't do that. এরকম জিনিসগুলি থাকে না? That's your belief. But in your personal life, you are not doing that. নামাজ পড়ছেন সবাই? জানানোর দরকার নেই, বাট পড়ছেন না। আপনার এখানে হয়তো আপনার একটা টাইমসের প্রেয়ার্সের সুযোগ আছে বা কিছু সেট অফ রুলিংস আছে, তাই না? হিন্দুইজমে তো আছে, বাট ইউ আর নট ডুইং দ্যাট। সেটার ফলে ইনকনসিস্টেন্সি ক্রিয়েট হচ্ছে। দ্যাট ইনকনসিস্টেন্সি ক্রিয়েটিং ডিসোনেন্স, অ্যান্ড দ্যাট চেঞ্জিং বিলিফ, চেঞ্জ ইন অ্যাকশন অ্যান্ড চেঞ্জ ইন পারসেপশন ক্যান রিডিউস দ্যাট ডিসোনেন্স. Dissonance was higher. By changing them, you can reduce your dissonance. বুঝতে পারছেন? Either you can change your belief, আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই, or by changing action, ঠিক আছে নামাজ পড়া শুরু করে দিলেন, বুঝতে পারছেন? or change or action perception চেঞ্জ করলেন আর কি, ঠিক আছে? এই বিলিফ পারসেপশনগুলো চেঞ্জের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ডিসোনেন্সটাকে রিডিউস করতে পারি। একটা এক্সাম্পল দেই, ডোমেস্টিক মনে করেন, দেয়ার ইজ উইমেন who is domestically abused by her husband, for example. She is saying, attitude-টা বলছে যে domestic abuse is bad and no one should pull up with it. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তার অ্যাটিটিউড। ওই যে এফেক্টিভ পার্টটা উনি অ্যানালাইসিস করলো যে আমি ডোমেস্টিক্যালি অ্যাবিউজড হই, কিন্তু উনি অ্যানালাইসিস করে বের করলো ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ খুবই খারাপ, ফিলিং জেনারেট করলো ব্যাড ফিলিংস, এবং কারোই এটা নিয়ে বাঁচা উচিত না, থাকা উচিত না। সে বিহেভিয়ারাল পার্টে অ্যাকশনে এসে বললো যে আই কন্টিনিউ টু স্টে ইন অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপ, শি কন্টিনিউ টু স্টে। এটাতে কি হচ্ছে? ডিসোনেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে, স্ট্রেস বাড়ছে, টেনশন বাড়ছে, তার লাইফে আনহ্যাপিনেস বাড়ছে।
How did she reduce that? I'm not saying that's the right way to do, but আমি দেখাচ্ছি যে কীভাবে মানে জাস্ট পারসেপশনটা চেঞ্জের মাধ্যমে। অ্যাটিটিউডটা সে এখন বলছে যে মাই পার্টনার ডাজ নট মিন টু হার্ট মি, সো ইট ইজ নট রিয়েলি অ্যান অ্যাবিউজ। আমার পার্টনার আমাকে আসলে হার্ট করার জন্যে অ্যাবিউজ করে নাই, সো এটা কোনো অ্যাবিউসিভ রিলেশনই না। উনি যখন রিলেশনতে অ্যাবিউজ না, তখন তো দেয়ার ইজ নো রুম ফর ইয়োর ডিসঅনেন্স, তাই না? তখন সেটা বিহেভিয়ার হলো আই এম নট ইন অ্যান অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপ, সো দেয়ার ইজ নো রিজন টু লিভ। বুঝতে পারছেন? খুব পজিটিভলি জিনিসটাকে চেঞ্জ করে ফেললো। আই এম নট সেইং শি ইজ রাইট, আমি বলছি যে আপনারা কীভাবে পারসেপশনটা চেঞ্জ করতে পারেন কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে, রাইট? Then we have talked about this response to dissatisfaction, right? Does anybody have any problem with that? নতুন আসছেন, একটু বুঝাই দিব? বলেন না কেন? এই ক্লাসটা বলে দিই, ক্লাসটা আমি খুব মানে ইন্টারেক্টিভ ক্লাস পছন্দ করি। ইউ গাইজ আর অলরেডি ম্যাচিউরড। যারা ম্যাচিউরড না, আমি ধরে নিই বিবিএর স্টুডেন্ট যারা, তাদেরকে আমি ম্যাচিউরিটি ধরে নিই, কারণ এটা হায়ার এডুকেশনের প্ল্যাটফর্ম। হ্যাঁ, এখানে স্কুল কলেজ না, তো এইখানে আমি অ্যাজ এ টিচার আমি জাস্ট কথা বলে যাব না। হ্যাঁ, আমি এটা ফ্যাসিলিটেট করবো আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, আপনারাই জানবেন, আপনার আগ্রহ গ্রো করবেন, সেটাকে আমি গাইড করতে পারি। ঠিক আছে? সো এইটা ছিল, there are 4 variables in our personal life. খুব শর্টকাটে বলে দিই, some people are constructive in thinking and some are destructive, and out of that feelings, this happens in our feelings, affective part, as you can relate. This part is related to your behavioral part or action part. In action, some people are active, some people are passive. Active peopleটা হচ্ছে করে দেখায়, they are doers, আর প্যাসিভরা হচ্ছে তারা খালি ভাবেই, মানে এটা অ্যাকশনে কনভার্ট হয় না। ঠিক আছে? সো এইভাবে 4টা ডোমেইনে ভাগ করেছে মানুষদেরকে, যে কোনো সিচুয়েশনে আমাদের রেসপন্সটাকে। সাম পিপল যারা কনস্ট্রাকটিভ, সৃজনশীলভাবে ভাবে এবং তারা অ্যাক্টিভ, তারা যখন কোনো ডিসস্যাটিসফাইড সিচুয়েশনে পড়ে, দোজ ক্যাটাগরি কল ভয়েস, দে রেজ দেয়ার ভয়েস, তারা সেটাতে ভয়েস রেজ করে এবং বলে যে এই প্রবলেম আছে, ইউ শুড কারেক্ট দ্যাট। ঠিক আছে? এই ক্যাটাগরিটা হচ্ছে ভয়েস। সাম পিপল দে আর কনস্ট্রাকটিভ, তারা সৃজনশীলী ভাবে, ডিস্ট্রাকটিভ চিন্তা করে না, কিন্তু দে আর নট অ্যাক্টিভ, তারা ওইটার উপরই প্যাসিভ হয়ে থাকে, ঝিম মেরে থাকে। তখন দে শো লয়ালটি। এটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে রিলেট করতে পারেন, বাস্তব পার্সোনাল রিলেশনে রিলেট করতে পারেন, কান্ট্রির সাথে আপনার রিলেশনটাকেও রিলেট করতে পারেন, আপনার যেভাবেই চান। ধরেন কান্ট্রির কোনো একটা সিচুয়েশন আপনি স্যাটিসফাইড না, স্টিল আপনি দেখছেন যে আপনার ঠিক আছে নিজের দেশই তো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে ভাবতেছেন, ডিস্ট্রাকটিভ কিছু ভাবছেন না, কিন্তু আপনি আবার রাস্তায় নামবেনও না আন্দোলন করতে, আপনি প্যাসিভ। তখন আপনি ভাবেন আচ্ছা ঠিক আছে, নিজের দেশের মানুষ, লয়াল থাকেন কিন্তু, বা নিজের পার্টির লোকই তো করছে। ঠিক আছে? এটা লয়ালটি শো করে। আরেক টাইপের মানুষ, তারা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ থাকে এবং প্যাসিভ থাকে। তারা ডিস্ট্রাকটিভ চিন্তায়, তারা ডিস্ট্রাকটিভ, কিন্তু তারা ডিস্ট্রাকটিভ চিন্তাটাকে অ্যাকশনে কনভার্ট করে না। সেই ধরনের মানুষরা ওই সিচুয়েশনটাকে নেগলেক্ট করে। ঠিক আছে? তারা ধরেই নেয়, দে টেক দেয়ার ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ফর গ্রান্টেড, যে এটা হবেই, দুনিয়াটাই এরকম। তারা বাংলায় যদি বলে, তারা নৈরাশ্যবাদী। ঠিক আছে? তারা মানে পজিটিভলিও নিচ্ছে না, আবার সেটা নিয়ে কোনো অ্যাকশনে নিচ্ছে না নেগেটিভ করতে যেয়ে। আরেক টাইপের মানুষ, তারা ডিস্ট্রাকটিভ চিন্তা করে এবং যেটা ডিস্ট্রাকটিভ ভাবছে সেটা তারা করে ফেলে, দে টেক এক্সিট। এটা যদি আমি বলি যে আপনি দেশের প্রতি ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে গেছেন, আপনি ডিস্ট্রাকটিভ, যে এই দেশ দিয়ে কিছুই হবে না, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এবং অ্যাক্টিভ, আপনি দেশ লিভ করে চলে যান। ঠিক আছে? আপনি অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে সেমই হয়, অর্গানাইজেশন কোনোভাবেই হচ্ছে না, আপনি কিন্তু সুইচ করছেন। জীবনের ক্ষেত্রে স্যাটিসফাইড হয়ে যাচ্ছেন, করে ফ্লাইট নিচ্ছে পরপার। ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে এক্সিট ক্যাটাগরি। এটা 4টা ডোমেনে ভাগ করা। এগুলাই ছিল আমাদের লাস্ট ক্লাসের ডিসকাশন। লাস্ট ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কমেন্টস আছে? কিছু জিজ্ঞেস করবেন? Then let's moving to our today's topic. সামহাও মানে এই সেমিস্টারেই দেখতে পাচ্ছি যে
আপনাদের MBA এর সকালের ব্যাচটা একদমই অ্যাটেন্ডেন্স খুব কম থাকে। লাস্ট প্রিভিয়াসলি সেমিস্টার এই সময় আমার পুরো ক্লাস ভরা থাকতো। হ্যাঁ, তো ক্লাস ভরা থাকলে আসলে টিচারের এনার্জি চেঞ্জ হয়ে যায় লিটারেলি। হ্যাঁ, আমি এখন আমার ফুল এনার্জিতে আসতে পারছি না, কারণ আমার অডিয়েন্সরাও ঘুম ঘুম ভাব। হ্যাঁ, এটা দ্যাট মাইট বি আ রিজন, হ্যাঁ, দ্যাট মাইট বি আ রিজন। এনিওয়েজ, আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা এই টপিকটা নিয়ে শুরু করেছিলাম যে ইমোশনস অ্যান্ড মুডস। ওইটার ক্রোনোলজিতেই বইয়ে না এই চ্যাপ্টারগুলা, বইয়ের রাইটার অবশ্যই অনেক জ্ঞানী মানুষ, সে তার মতো একটা ডিজাইন করেছে, কিন্তু আমার সবসময় কেন জানি মনে হয় যে আচ্ছা ওই চ্যাপ্টারটা আগে না দিয়ে এটা আগে দিলে এটা পরে দিলে ভালো হতো। ওইভাবে আমি আবার আমার মতো করে কোর্স ডিজাইন করি। হ্যাঁ, ধরেন এই যে মাত্র আপনাদেরকে 3 কম্পোনেন্টস পড়ালাম অ্যাটিটিউডের, সেটার একটা কম্পোনেন্টস ছিল কগনিটিভটা, তো আমরা বুঝতেই পারি। কগনিটিভের যদি ডিপে ডিগ ডাউন করেন আপনারা, সেটা কমপ্লিট মেডিকেল সাইকোলজি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেই ব্যাপারে আপনাদের হয়তো জানার দরকারও নেই, আর আমারও নলেজ নাই, আমি ডক্টর না। হ্যাঁ, তো ওনারা সাইকিয়াট্রিস্ট যারা, তারা আবার ওইটার ডিপে যায়। ঠিক আছে, সেটার যে সেকেন্ড একটা কম্পোনেন্ট ছিল, সেটা ছিল হচ্ছে এফেক্টিভ বা ইমোশনস। ঠিক আছে, এখন আমি মনে করছি যে ওই টপিকটা পড়ানোর পর থেকে এই চ্যাপ্টারটা শুরু করা জরুরি। ঠিক আছে, এফেক্টিভের সাথেই ওই যে কম্পোনেন্টের সেকেন্ড কম্পোনেন্ট, সেটাই কিন্তু এটা। ঠিক আছে, আমরা একটু এটার ডিপে ঢুকি। এখন ইমোশনস অ্যান্ড মুডস, কেউ কি বলতে পারবেন যেটা আসলে কি? শুনতে তো একই মনে হয়, আমার মুড খারাপ বা ইমোশন খারাপ। আবার অনেক সময় বলি যে ও একটু ইমোশনাল। হ্যাঁ, শি ইজ ভেরি ইমোশনাল। এখন এটা দিয়ে আমরা কি বুঝি? আমরা যখন একজনকে বলি হি অর শি ইজ ভেরি ইমোশনাল, আমরা কি তাকে পজিটিভ বলছি, কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি, নাকি নেগেটিভ বলছি? নেগেটিভ, দুর্বল, একটা দুর্বলতা ভাবি, তাই না? আচ্ছা, কারণ ইমোশনস বলতে, হ্যাঁ, কি বুঝতে পারি বলেন না? ধরেন দুনিয়া এরকম করবেই, দুনিয়াকে তো আপনি থামাতে পারবেন না। আমার স্বভাব আপনাকে খোঁচা মারা, যে দিলে গেল তো ব্রাজিল জিতে, আপনি কি করবেন? এটা আমার কাজ, আমার স্বভাব, ইউ ক্যান চেঞ্জ মি। আমাকে যে প্রেসার ক্রিয়েট করবে বা অন্যকে যে ইমোশনালি আরো একটু ব্ল্যাকমেলের দিকে যাবে, ওইটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অন্তত পক্ষে এটাও বলতে পারে পজিটিভলি, এইভাবে নিতে পারি। আর নেগেটিভলি তো দ্যাটস ওয়াই সবাই তো বুঝি এটা বললেই নেগেটিভলি নিচ্ছে, এইভাবেও নেওয়া যায়। তার মানে ইমোশন জিনিসটাকে আমরা নেগেটিভ সাইডটাতেই বেশি কানেক্ট করি, নেগেটিভ সাইডেই কানেক্ট করা হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এটাই আস্তে আস্তে বিভিন্ন অপিনিয়ন পাচ্ছি। আর কেউ কিছু বলবেন? আপনারা কমিউনিকেট করেন, হ্যাঁ, তাহলে সেটা ভালো হবে। এনিওয়েজ, ট্রু, সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট, বোথ কেসেস। ওকে, মুড অফ বলি, হ্যাঁ, গুড গুড গুড, এটা হচ্ছে রেলেভেন্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, কোন একটা ইনসিডেন্টে আমরা যে রিয়াকশন দেখাচ্ছি, যে রেগে গেলাম বা খুশি হয়ে গেলাম, এটা কি আমাদের মুড? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি জানি, এগুলো আমাদের ধারণা প্রচলিত, আমরা ভাষাগতভাবে অনেক কিছু ইউজ করি। আসেন দেখি বইয়ের রাইটার কি বলে, বা মানে বিহেভিয়ারাল সায়েন্স কি বলে। ঠিক আছে, সো ইমোশনসটা হচ্ছে, ম্যাডাম যেটা বলল, যে আমরা যে কোনো ইনসিডেন্টের উপর যে ইমিডিয়েট রিয়াকশানটা দেখাই, ইদার রেগে গেলাম বা খুব বেশি খুশি হয়ে গেলাম, এই যেই রিয়াকশানটা আমাদের আসছে, যে এফেক্টিভ পার্টটা আমাদের আসছে, এইটার নাম হচ্ছে ইমোশন। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইমোশনের দুইটা মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মেইন ফিচার হচ্ছে ইমোশন ইজ ভেরি শর্ট টার্ম। আমাদের একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত ইমোশন থাকে, ইট ক্যান বি 2-3 সেকেন্ডস অর আ মিনিট অর আ আওয়ার। এই জিনিসটা আমাদের ইমিডিয়েট রিয়াকশান থাকে ফর আ শর্ট টাইম। আরেকটা ফিচার হচ্ছে ও যে কোনো একটা ইনসিডেন্ট ওরিয়েন্টেড হয়, ইট হ্যাজ আ ফোকাসড রিজন, যে আমি স্পেসিফিক এই জিনিসটা দেখে খুশি হয়েছি, আমার ছেলে বা মেয়ে গোল্ডেন A+ পেয়েছে, শুনে খুব খুশি লাগলো,
ইদার হি অর শি ফেইল্ড, এই রকম সিচুয়েশনগুলোতে আমার যে ইনস্ট্যান্ট রিয়াকশনটা তৈরি হয় খুশি অথবা স্যাড, এইটা হচ্ছে আমাদের ইমোশন। ঠিক আছে, এখন মুড কি? মুড হচ্ছে যখন ওই যে দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল ওই দুইটার থেকে ডেভিয়েট হয়ে যাবে, যে আগে একটা ইনসিডেন্টে ফোকাস ছিল, আমার ওই ফিলিংসটা এখন আর কোনো ইনসিডেন্ট স্পেসিফিক নাই, ইনসিডেন্ট স্পেসিফিক না হয়ে অন্য ডাইভার্স হয়ে গিয়ে একটা সার্টেন জেনারেলাইজ ফিলিং তৈরি হলো, সেটা ইদার হ্যাপি অর স্যাড, এবং সেটা জাস্ট অপোজিট টু মুড, ইট স্টেজ লং টাইম, ইট ক্যান স্টে ফর অ্যান আওয়ার্স, ইট ক্যান বি ফর 2 or 3 days or months। এই জিনিসগুলোতে আমার যে কন্টিনিউয়াস একটা ফিলিংস তৈরি হয়ে থাকলো, খুশি খুশি ভাব, এই জিনিসটা চলতেই থাকলো এবং কোনো স্পেসিফিক রিজনের উপর ফোকাসড না। এখন আর দেখা গেলো আরেকজনের, আমার ছেলে A+ পেয়েছে, সেটাতে আমি খুশি, কিন্তু আই এম বিহেভিং ওয়েল ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, যেটা আসলে আপনি রিজন না ভালো ব্যবহার করার, তারপর আমি আপনার সাথে হেসে কথা বলছি বিকজ আই এম হ্যাপি। এইটা হচ্ছে আমার মুড, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, অপোজিট ছিল জাস্ট। হ্যাঁ, ইমোশন, এটা আশা করি এখন আর ভুল হবে না। এখন দেখি কি বলছে। তো ইমোশন অ্যান্ড মুড, এই জিনিসটা ওই যে আমি ক্লাসটা শুরু করলাম, এটা ছিল অ্যাফেক্টিভ পার্ট থেকে। তো অ্যাফেক্ট হচ্ছে সেন্টার, আমব্রেলা, এটার দুইটা পার্ট চলে আসে, ইমোশনস অ্যান্ড মুড। সো আমরা কি বলবো? অ্যাফেক্ট ইজ এ জেনেরিক টার্ম দ্যাট কাভার্স আ ব্রড রেঞ্জ অফ ফিলিংস পিপল এক্সপিরিয়েন্স, ইনক্লুড বোথ ইমোশন অ্যান্ড মুডস। ওকে, then emotion are intense feelings directed at someone or something. দেখেন, it's an intense feelings এবং directed at someone or something, কোনো একটা ইনসিডেন্ট ওরিয়েন্টেড একটা রিয়াকশন, ইন্টেন্স ফিলিংস। আনলাইক দ্য মুড আর লেস ইন্টেন্স, ওর মতো এত শক্তিশালী মানে ইন্টেন্স ফিলিংস না মুড। ঠিক আছে, মুডের কারণে আমরা কন্টিনিউয়াসলি এরকম করে থাকি না। ঠিক আছে, মুড মানে আমার ভালো মুড, আমি স্মাইলিং, টকিং টু এভরিওয়ান, কোনো একটা মানে ইন জেনারিক আমার একটা মানে আমার বিহেভিয়ারটা ভালো চেঞ্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লেস ইন্টেন্স, ওইটার মতো এত ইন্টেন্স না, তবে অ্যান্ড অফেন নট অলওয়েজ রেইজ উইদাউট স্পেসিফিক ইভেন্ট, কোনো স্পেসিফিক অ্যাকশন বা স্টিমুলাস ছাড়াই ও হচ্ছে রেইজ করে। মোস্ট এক্সপার্ট বিলিভস ইমোশনস আর মোর ফ্লিটিং দ্যান মুডস। ফ্লিটিং মানে হচ্ছে শর্ট টার্ম, ম্যাক্সিমাম এক্সপার্টরাই বিলিভ করে ইমোশন হচ্ছে মুডের তুলনায় খুবই ফ্লিটিং বা শর্ট টার্ম। ফর এক্সাম্পল, ইফ সামওয়ান ইজ রুড টু ইউ, ইউ উইল ফিল অ্যাংরি, আপনার সাথে মিসবিহেভ করলে আপনি অ্যাংরি ফিল করলেন। দ্যাট ইন্টেন্স ফিলিং প্রবাবলি কামস অ্যান্ড গোজ ফেয়ারলি কুইকলি, এটা হয়তো খুব দ্রুতই আসবে এবং খুব দ্রুতই আপনার কেটে যাবে। আপনারা কি এখনও গরম লাগছে? আচ্ছা, দ্যাট ইন্টেন্স ফিলিংস প্রবাবলি কামস, ওকে এটা পড়লাম, ওকে। Even in a matter of seconds. When you are in bad mood, though, you can feel bad for several hours. ঠিক আছে, যখন আপনি খারাপ মুডে থাকবেন, এইটা খুব several hours যাবত আপনার সাথে স্টে করতে পারে। Anyways, then emotions and moods এর আমরা ডেফিনেশন দেখতে পাচ্ছি। Emotions are reactions to a person, that is seeing a friend at work make you feel glad or an event, এগুলো আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে দ্যাটস হাউ ইট লুকস, এফেক্টটা এখানে থাকে এবং এটা ইমোশনস, এর দুইটা পার্ট হিসেবে এর দুইটা থাকে। ঠিক আছে, ইমোশনসের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলি যদি পড়ি, কজড বাই স্পেসিফিক ইভেন্ট, ভ্যারি ব্রিফলি ইন ডিউরেশন, এটা ডিউরেশন কম থাকে, ব্রিফ থাকে, স্পেসিফিক অ্যান্ড নিউমারাস ইন নেচার, মেনি স্পেসিফিক ইমোশনস, মানে ইমোশনের স্পেসিফিক নেচার থাকে। ইমোশনসগুলো কী কী শুনি, ধরেন সাচ এজ অ্যাঙ্গার, ফিয়ার, স্যাডনেস, হ্যাপিনেস, ডিসগাস্ট, সারপ্রাইজ, এগুলো হচ্ছে এক একটা ইমোশনের ক্যাটাগরি। ঠিক আছে, বিভিন্ন ধরনের ইমোশন, অ্যান্ড ইউজুয়ালি অ্যাকমপ্লেইন্ড ডিস্টিংক্ট ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, এবং ইমোশনের আসলে আমাদের ডিস্টিংক্ট ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন তৈরি হয়, যেটা কিন্তু মুডে হয় না। ঠিক আছে, আমাদের ব্যাড মুড বা গুড মুডে কোনো স্পেসিফিক রিয়াকশন আসে না। হ্যাঁ, আমরা যখন অ্যাংরিড হই, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আমাদের জেস্চার, আমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হয়ে যায়, খুশি হলে হয়, এইগুলো ইউনিভার্সাল জিনিসগুলা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে চলে আসে ইমোশনের এই কম্পোনেন্টসগুলিতে। ঠিক আছে, যেটা কিনা মোডসে হয় না। আচ্ছা, আর অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ইন নেচার, এবং ইমোশনটা অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড। ঠিক আছে, আমরা সেটা করি, লিটারেলি অ্যাংরি হয়েছি, অ্যাংরিটা হয়ে যায় আসলে। ঠিক আছে, আর মোডসে কি হয়, কজ ইন অফেন জেনারেল অ্যান্ড আনক্লিয়ার, এটার রিজনটা, কজটা আসলে খুবই জেনারিক অথবা আনক্লিয়ার থাকে, কোনো স্পেসিফিক রিজন থাকে না। লাস্ট লঙ্গার দ্যান মুডস,
অনেক সময় যাবত থাকে। মোর জেনারেল, মেইনলি 2 ডাইমেনশন, ওর যে ক্যাটাগরিগুলো অনেকগুলা ছিল, হ্যাঁ, মোডসের মেইনলি 2টা মানে পার্ট আর কি, পজিটিভ এফেক্ট আর নেগেটিভ এফেক্ট, ঠিক আছে। আর জেনারেলি নট ইন্ডিকেটেড ডিস্টিং এক্সপ্রেশন, কোনো এটার যেমন ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আসতো, এটাতে কোনো জেনারেল ডিস্টিং এক্সপ্রেশন নাই। এটা অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ইমোশনটা, আর মুডসটা হচ্ছে কগনিটিভ ইন নেচার, এটা আপনার মাথায় হয়, ঠিক আছে। এই কোর্সটা আসলে নাম হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, আগেই সবসময় সব ক্লাসেই বলি এই কোর্সটাকে মাথায় নেবেন, ইটস হিউম্যান বিহেভিয়ার, ঠিক আছে, শুধু অর্গানাইজেশন না, এটা হিউম্যান বিহেভিয়ার নিয়ে কথা বলবে, মানুষ কীভাবে রিয়্যাক্ট করে, কেন রিয়্যাক্ট করে, কোন কোন এক্সপ্রেশন কেন দেয়, এই জিনিসগুলো জানা জরুরি আসলে, হ্যাঁ। এবং এটা থেকে আমরা ক্রস কালচারাল জিনিসগুলোও জানবো, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। যে আচ্ছা, আমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, আমরা কি সারফেস লেভেল একটা তো বুঝলাম, সারফেস লেভেল নিয়ে কথা বলেছিলাম, তাই না। ডিপ লেভেলও আরেকটা আছে। ডিপ লেভেল হচ্ছে যে এইগুলা ইন্ডিভিজুয়ালরাই যে আমরা ডিফারেন্ট, এক একজন যে এক এক কালারের গগলস পরে আছি, এক একভাবে রিয়াকশন দিচ্ছি, এক এক সিচুয়েশনটাকে সেম, হ্যাঁ, সেটার প্রভাব কিন্তু দিন শেষে আপনি কিন্তু ইউ আর ডিলিং উইথ পিপল, তাই না, অর্গানাইজেশনে। এই জিনিসগুলি জানা জরুরি। এবং সেটার থেকে আরও ব্রড পার্সপেক্টিভে গেলে, আমরা যখন অন্য কালচারের মানুষের সাথে ডিল করব, সেখানেও কিন্তু কনফ্লিক্ট হওয়ার সুযোগ থাকে, বা সেই জিনিসগুলোও কিন্তু কনফ্লিক্টগুলো আমাদের রিজলভ করেই চলতে হয়। এই জন্যে আসলে এই কোর্সটা আপনাদের বিজনেসে দেয়া, ঠিক আছে। ইউ মাইট বি থিঙ্কিং যে এরকম একটা কোর্স কেন বিজনেসে দেওয়া হলো, তাই না। বেসিক ডিফারেন্স, যেটা আমি অলরেডি মানে স্লাইডে যা আছে আমি অলরেডি আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দ্যাট, এগুলো দিয়েছি জাস্ট একটা ডাইরেকশন থাকার জন্য। শোনেন, স্লাইডস ফর দ্য প্রেজেন্টার, স্লাইড কোনোদিন স্টুডেন্টের জন্য হয় না, সামহাও এটা একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে আপনাদের সবারই কোর্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে স্লাইড লাগে, হ্যাঁ, বাট স্লাইড কিন্তু প্রেজেন্টারের জন্যে। আমি এভাবে সাজিয়ে এনেছি, আরও বইয়ে আমি এই 2টা লাইন লিখেছি আরও 4টা পেজ পড়ার পরে। আমি বইয়ের 4টা পেজ পড়ে এই 2টা লাইন মনে করেছি মেনশন ওয়ার্ড দিই, বুঝতে পারছেন। তার মানে ওই নলেজটাকে আপনাদের আসবে জাস্ট এই 2টা লাইন পড়ে, আসবে না তো, ঠিক আছে। ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু লার্ন, ইউ হ্যাভ টু লুক ফর বুকস, ঠিক আছে। যদিও আমি আপনাদের খুব বুকিশ হন এটা এক্সপেক্ট করি না, ইউ গাইজ আর অলরেডি ভেরি বিজি। আমি যতটা পারবো বলে দেওয়ার চেষ্টা করব, বাট যদি ক্লাস না করে শুধু ক্লাস ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে পড়তে চান, এখানে আসলে তেমন কিছু নাই, দেখেন ফাঁকা। আচ্ছা, সো বেসিক ইমোশনস হচ্ছে আসলে বাস্তবতায় ইমোশনগুলার, ওই যে বললাম অ্যাঙ্গার, ফিয়ার, বিভিন্ন ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আসে না। তো এখন ওই যে আপনি সত্য কথায় যারা মেন্টালিস্ট, আপনারা কি মেন্টালিজমের কোনো শোটো দেখেছেন? মেন্টালিজম কিন্তু কোনো ম্যাজিক না, দে ক্যান লিটারেলি টেল ইউ হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং, বা আপনাকে ম্যানিপুলেট করে ফেলবে টু মেক ডিসিশন। আপনাকে বলবে যে আপনি বাজারে যে এই জিনিস কিনবেন, আপনাকে বলবে না, বাট আপনাকে এমনভাবে ম্যানিপুলেট করবে আপনি সত্যি সত্যি এটা কিনে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনি ভাববেন, হিপনোসিস আলাদা টপিক, হ্যাঁ, বাট আপনি ভাববেন যে আই টুক দ্য ডিসিশন, বাট আপনি আসলে নেন নাই, আপনাকে ডিসিশন নেওয়ানো হয়েছে, ঠিক আছে। ওরা যে আপনার সাথে কথা বলবে, হাত তুলবে, 2 তুলবে, 1 তুলবে, এটা দিয়ে আপনার মাথায় হয়ে যাবে যে আপনি ডিজিট ধরছেন 3, 4। এগুলা সায়েন্স, এগুলা ম্যাজিক না, সব ম্যাজিক না। মেন্টালিজমের আবার ইয়েও আছে, ম্যাজিক্যাল পার্টও আছে, ওগুলাতে ফ্রড আছে আর কি, টেকনিক আছে, ফ্রড বলি না, টেকনিক আছে, বাট আসলে মেন্টালিজম দিয়ে ম্যানিপুলেট করা যায়, ঠিক আছে। তো এখন যেটা বলছি যে এই ইমোশনগুলা যে আমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে আসতে পারে, সেটা কিন্তু মানুষ রিড করতে পারে যারা এক্সপার্ট, হ্যাঁ। ওখানে ওরা আসলে আপনাকে দেখে বলতে পারে, এই জিনিসগুলো ক্রিমিনোলজিতেও কাজে লাগে। আপনাকে যখন কোয়েশ্চেন করে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আপনার রিয়াকশন কি আসতেছে এটা দিয়ে ওরা ডিটেক্ট করতে পারে, ইউ আর লাইং অর ইউ আর সেইং দ্য ট্রুথ, ঠিক আছে। এটা ওরা ডিটেক্ট করতে পারে। মেশিনও আছে, মেশিন 100% রেজাল্ট দেয় না, বাট এরকম মানুষ আছে, তারা দে ক্যান টেল ইউ, হ্যাঁ। তো এরকম থাউজেন্ডস অফ ইমোশন আসলে এক্সিস্ট করে, যেটা স্পেসিফিক আমাদের মানে আইব্রো আপ ডাউন করতেছে, চিক কতটুকু বাঁকা হচ্ছে, সব দেখে বলে দেওয়া যায়। আপনার পায়ের ডিরেকশন কোন দিকে, দেখবেন যাদের মানে মিটিংয়ে বা যাদের একটু তাড়া আছে, তাদের অটোমেটিক পা দরজার দিকে চলে যায়। মানে আপনি যখন বসে থাকবেন, এই যে বসে আছেন না, দেখবেন আমি আই ক্যান টেল, যে মানুষগুলো যেভাবে আছেন না দরজার দিকে, তাদের তারা আছে, কতক্ষণে তারা যাবে, ঠিক আছে। এগুলা কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালিভাবে বের করা, এরকম আরও অনেক ট্রিক আছে। এনিওয়েজ, তো আসলে বেসিক ইমোশন বের করা, থাউজেন্ডস অফ ইমোশন, এটা আসলে পসিবল না। এটা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আসলে কেউ জানে না যে একটা মানুষের মধ্যে কত ধরনের ইমোশন গ্রো করে। কিন্তু সায়েন্টিস্টরা
ইন জেনারেলি আমরা ধরে নেই অ্যাঙ্গার, কন্টেম্পট, এনথুজিয়াজম, এনভি, এগুলো সব বুঝেন আপনারা, ফিয়ার, ফ্রাস্ট্রেশন, ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, এম্বারাসমেন্ট, ডিসগাস্ট, হ্যাপিনেস, হেট, হোপ, জেলাসি, জয়, লাভ, প্রাইড, সারপ্রাইজ অ্যান্ড স্যাডনেস, এরকম অনেক ধরনের আমাদের ইমোশনস গ্রো করে। এর মধ্যে 6টা বেসিক ইমোশন আছে, সেটা দিয়েছে রেনি ডেসিক্রেট, উনি একজন সায়েন্টিস্ট, ফিলোসফার, ঠিক আছে, উনি ফাউন্ডার অফ মডার্ন ফিলোসফির ফাউন্ডার উনি, ঠিক আছে। হি আইডেন্টিফাইড 6 সিম্পল প্রিমিটিভ প্যাশনস, সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডার, অবাক হওয়া, লাভ, হেট্রেড, ডিজায়ার, জয় অ্যান্ড স্যাডনেস। এই 6টা হচ্ছে একদম বেসিক ইমোশনস মানুষের মধ্যে, এটা ইউনিভার্সালি সবার মধ্যে আছে, ঠিক আছে। সবাই অবাক হয়, সবাই ভালোবাসে, ঘৃণা তৈরি হয়, ডিজায়ার হয়, জয় এবং স্যাডনেস। সাইকোলজিস্ট হ্যাভ ট্রাইড টু আইডেন্টিফাই বেসিক ইমোশনস বাই স্টাডিং ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস, ঠিক আছে, এগুলো ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে সাইকোলজিস্টরা বের করেছে। ওকে, দেন এখন এই ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন খুবই কনফিউজিং, এইটা দেখে সায়েন্টিস্টরা পারলেও আপনারা দয়া করে চেষ্টা করবেন না কাউকে এভাবে জাজ করার, স্পেশালি ক্রস কালচারালটা তো নাই, ঠিক আছে, কারণ কালচার টু কালচার আমাদের এই ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা হাইলি ভ্যারি করে। কোনো এক কালচারে আমরা একজন দিকে তাকিয়ে আরেকজন হাসা এক মিনিং, আরেক কালচারে সেটার মিনিং একদম আলাদা, ঠিক আছে। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আপনি অপরিচিত মানুষ যাচ্ছেন, অপোজিট জেন্ডার হোক বা যেই হোক আপনার দিকে তাকিয়ে হাসবে, এটা ওদের একটা ওয়ে অফ গ্রিটিং, আপনাকে চেনে না কিন্তু হাসবে বা হায়াও দিবে, ঠিক আছে, আপনি আবার তার প্রেমে পড়ে যান না। হ্যাঁ, এই জিনিসটা হচ্ছে ওরা এটা বেসিক ইমোশন। আবার সৌদি আরবিয়াতে, ওয়েস্টার্ন মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে অপোজিট জেন্ডার একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হাসা মানে ইটস এ সিম্বল অফ সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন, ঠিক আছে। ওরা এই জন্যে চিলড্রেন্স আর টট যে তোমরা কখনো অপোজিট জেন্ডারের দিকে তাকিয়ে হাসবে না, ঠিক আছে। তো ওখানে যদি যে হাসে তখন কিন্তু তারা রং ইন্ডিকেশন নেবে। সো এই কাজগুলি আপনারা করবেন না, এটা বিহেভিয়ারাল সায়েন্টিস্টদের কাজ। স্যার প্লিজ দেখেন, আই হ্যাভ মেনশন দিস এক্সাম্পল হিয়ার এজ ওয়েল, একটু সামনে দিয়ে দেন না প্লিজ। ঠিক আছে, ওকে, দেখেন, হ্যাঁ, ইউএসএ ইট ইন্ডিকেটস হ্যাপিনেস, হ্যাঁ, বাট ইন দ্য মিডল ইস্ট স্মাইল ইজ অলসো মোর লাইকলি টু বি সিন অ্যাজ এ সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন অ্যাজ উইমেন হ্যাভ লার্নড নট টু স্মাইল অ্যাট ম্যান, ঠিক আছে। ইন কালেকটিভ কান্ট্রিজ, কালেকটিভ সোসাইটি যারা, এগুলো আমরা পড়বো আরও, অলরেডি আই হ্যাভ মেনশন যে সোশ্যাল ডাইমেনশন দেখেছিলাম, কালেকটিভিজম ভার্সেস ইন্ডিভিজুয়ালিজম, এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। কালেকটিভ সোসাইটি যারা, আমরা বাঙালি পিপলরা কালেকটিভ, হ্যাঁ, আমরা ফ্যামিলি বন্ড মেনটেন করি, একটা সোশ্যাল সার্কেল মেনটেন করি, আমরা বিলিভ করি যে টিম ওয়ার্ক দরকার। আবার ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটিও কিন্তু আছে, হ্যাঁ, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির ওরা খুবই ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক থাকে, নিজের সাকসেস নিজের কাছে, নিজের ফেলিউর নিজের কাছে, ওদের এই জন্য পাওয়ার ডিস্টেন্সও কম, ও খেয়ে পরে ভালো থাকলে আই এম না নো বডি টু জাজ হিম, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটি। তো কালেকটিভ সোসাইটিতে একজনের সাথে আরেকজনের ইমোশনের এক্সচেঞ্জটাকে তাদের বন্ডিংয়ের একটা প্যারামিটার হিসেবে ধরা হয়, যে আমি আপনার দিকে তাকিয়ে যদি খুব হাসি, খুব বেশি হ্যান্ডশেক করি, তাহলেই মানুষ ধরেই নেবে যে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক খুব আসলে ভালো ব্যক্তি জীবনে। এটা কালেকটিভ সোসাইটি দেখে আমাদের পারসেপশন এরকম। সেম সিচুয়েশন কিন্তু আপনি ক্রস কালচারাল দেখতে পাবেন। আপনি যখন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যাবেন, তারা দেখবেন খুব বোসম একসাথে ডিনার করছে, হাত মিলাচ্ছে, দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, আসলে চিনেই না, পরের দিন খবরও নাই, জীবনে মারা গেলে দেখতেও যাবে না, বুঝতে পারছেন, ওরা এরকম, এটা ওদের নেচার, ঠিক আছে। এই আবার এতে বলছি, দেখেন, পিপল আর মোর লাইকলি টু বি বিলিভ অ্যানাদার্স ইমোশন, এটা কোথায় ছিল, In collectivism, countries have people are more likely to be believe in another's emotion display have something to do with their relationship. তাদের ইমোশনাল ডিসপ্লেটা আমরা ধরেই নেই যে তাদের পার্সোনাল রিলেশনশিপের কোনো ইফেক্টের জন্যে হচ্ছে, হ্যাঁ, between them, while people in individualistic cultures does not think others emotional experience as directed at them. হ্যাঁ, তাদের যে ইমোশনাল এক্সচেঞ্জগুলো হয় তারা যতটা আন্তরিক দেখায়, হ্যাঁ, আমেরিকানরা কোনো দিনই, ওদের খুব কালচার, কোনো দিনই আপনার সাথে পরিচয় হলে জিজ্ঞেস করবে আপনি কি ম্যারিড কিনা, তারপর বোর্ড ছবি দেখতে চাবে, এবং বোর্ড ছবি দেখতে চেয়ে ওদের জেনারেল কমেন্ট একটা ফিক্সড করা যে শি ইজ ভেরি বিউটিফুল। আপনাকে এটা ওদের কালচার, আপনাকে কমপ্লিমেন্ট দিল, যারা তোমার ওয়াইফ তো অনেক সুন্দর, মানে আপনাকে খুশি করলো, আপনার ওয়াইফ দেখতে যেরকমই হোক, ঠিক আছে, এটা ওদের,
ঠিক আছে, আবার আমরা আমাদের কালচারে কিন্তু খুব ভালো রিলেশন না থাকলে এই জিনিসটা দেখতেই চাবো না, দেখতে চাইলে অফেন্ডেড হয়ে যাব। আপনার আমেরিকান ফ্যান যখন জিজ্ঞেস করো তখন তো আপনি ভাববেন না তো লুচু, ভাববেন না? কিন্তু এটা ওদের কালচার, ও জিজ্ঞেস করবে এবং আপনাকে কমপ্লিমেন্টও দিবে, ঠিক আছে? সো এগুলা ভ্যারি করে, ঠিক আছে? সো এটা বেটার নট টু জাজ। তো ফাংশন অফ ইমোশনস, ইমোশনের কিছু ফাংশন আছে, দুইটা হাইপোথিসিস নিয়ে সায়েন্টিস্টরা ডিল করেছে। একটা হচ্ছে ডু ইমোশন মেক আস ইরেশনাল। ইরেশনাল মানে কি আমরা বুঝি আমাদের অযৌক্তিক কাজ করাই কিনা, হ্যাঁ, আমরা অযৌক্তিকভাবে কিছু করে ফেলি কিনা ইমোশনের কারণে। আমরা একটা কথা বলি না, ও ইউ আর জাস্ট বিং ইমোশনাল, একটা ভুল হয়ে গেছে, তুমি তো ইমোশনাল হয়ে গেছো, আচ্ছা ও তো একটু ইমোশনাল, যেটা দিয়ে আমি ক্লাসটা শুরু করেছিলাম। এই জিনিসটা বলি, এটা দিয়ে আমরা কি বুঝি? এটা দিয়ে একটা নেগেটিভ ভাইব পাই না? হ্যাঁ, আমরা কিন্তু কোনো কমপ্লিমেন্টের জন্য এটা বলি না, হ্যাঁ। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এই হাইপোথিসিসটার জন্য একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হবে। এই ফিনাস গেইজ একটা লোক ছিল, সেটা উনি 1848-এ উনি একটা রেল রোডের ওয়ার্কার ছিল, কনস্ট্রাকশন কাজ করতো। তো সেইখানে ওদের কি করতে হতো, ওই কেটে কেটে পাহাড় কেটে কেটে রেল লাইন বানাইতে হয়তো, সেখানে ওদের বোম ব্লাস্ট করতে হয় পাহাড়গুলি করার জন্যে। সেই ব্লাস্ট করতে যেয়ে অ্যাক্সিডেন্টালি সেখানকার একটা বড় ধরনের রড ওনার মাথার একদম এপার ওপার হয়ে যায়, ইউ ক্যান সি, ঠিক আছে, ওই ব্লাস্টিংয়ে। ওই সময়ের মধ্যে এরকম চিকিৎসাও ছিল না, এও ছিল না, সামহাও হি সারভাইভড, চিকিৎসা করে প্রম্পট উনি সারভাইভ করে এই লোক। কিন্তু উনি পুরোপুরি সুস্থই হয়ে যায়, মোটামুটি সব ফাংশনই ঠিক আছে। তবে যখন তার মেডিকেল যখন ট্রিটমেন্ট চলছে তখন ইয়েরা চেষ্টা করতো যে উনি কি আসলে কিছু ভুলে গেল নাকি, বা ওনার বিহেভিয়ারাল কোনো চেঞ্জ আসছে নাকি। উনি একটা জিনিস সায়েন্টিস্টরা দেখলো যে ওনার অ্যানালাইজিং পাওয়ার সব ঠিক আছে, উনি ক্রিটিক্যাল রিজন করতে পারে, হ্যাঁ, আগের যুক্তিতর্ক যা কথার পাল্টা রিপ্লাই এগুলো সব ঠিক আছে, এবং ম্যাথমেটিক্সেও সে আগের যা ছিল তাই আছে। ওয়ান থিং ইজ মিসিং, সেটা হচ্ছে তার ইমোশন ওয়াজ গন। সে কোনো কিছুতে খুশি হইতো না, কোনো স্যাডনেসে স্যাড হইতো না, ঠিক আছে? তার ইমোশনাল পার্টটা মোটামুটি ডিজলভ হয়ে গেছিলো এই আফটার দিস অপারেশন অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট, ঠিক আছে? তো এইটা যখন কাপল অফ ইয়ার্স চলছে, সেই ইমোশনটার অ্যাবসেন্সের কারণে একটা সময় তার ওই আগের যে অ্যানালাইসিস পাওয়ারগুলি ছিল সেগুলি সব চলে গেছে। তো এইটা দিয়ে এই হাইপোথিসিসটা তারা প্রুভ করছে যে এরকম, যে আসলে ইমোশনকে যে আমরা বলি ও আমাদেরকে ইরেশনাল, অযৌক্তিক করে দেয়, দ্যাটস নট ট্রু। বরং ইমোশন থাকার কারণেই আমরা রেশনাল হই। ইমোশন যদি আমাদের মধ্যে না থাকতো তাহলে আমরা ইরেশনাল হয়ে যেতাম, ঠিক আছে? সো তার মানে কি ছিল, তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার ফলেও সে কিন্তু অ্যানালাইসিস পাওয়ারটা তার ওকেই ছিল, কিন্তু দ্যাট অ্যানালাইসিস পাওয়ার ওয়াজ গন বিকজ হিজ ইমোশন ওয়াজ গন। ইমোশন চলে যাওয়ার পর, কারণ অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে তার আর কোনো চেঞ্জ আসে নাই আদার দেন দ্য ইমোশন। সে যদি ওই অ্যাক্সিডেন্টের কারণে যদি ব্রেনের অ্যানালাইজিং পাওয়ার কমে যেত, সে কিন্তু তখন ম্যাথ করতে পারতো না, ডিজিট মনেই পড়তো না, ঠিক আছে, বা ক্যালকুলেশন বা যুক্তিতর্ক যে করবে সেই অ্যাবিলিটি তার থাকতো না হয়তো বা, ঠিক আছে? কিন্তু যেহেতু তার ইমোশন চলে গেছিল, এই কারণে আস্তে আস্তে তার অ্যানালাইজিং পাওয়ারগুলিও নেমে যায় এবং সে ইরেশনাল হয়ে যেতে থাকে, এবং মানে আস্তে আস্তে আর জব কন্টিনিউ করতে পারে নাই, খুব রুড হয়ে গেছিলো, পরিবারের মানুষ থেকেও ডিটাচ হয়ে যাচ্ছিল, বিকজ ইজ ইমোশনাল পার্ট ওয়াজ গন। সো ইমোশন ডাজ নট মেক আস ইরেশনাল। হ্যাঁ, অ্যাবসেন্স অফ ইমোশন ইজ ইরেশনাল, ঠিক আছে? ইমোশন না থাকাই বরং খারাপ। ওকে, another থিং, আরেকটা হচ্ছে ডু ইমোশন মেক আস এথিক্যাল। আমাদের কি অনেস্ট বানায় ইমোশন থাকাটা? এটা আরেকটা কোয়েশ্চেন। এইটা আসলে যে প্রিভিয়াস এক্সাম্পলটা থেকে যেটা আমরা জানি, যে ইমোশন থাকা মানেই হচ্ছে আমাদের হাই লেভেল অফ কগনিটিভ অ্যাবিলিটি থাকা। কগনিটিভ অ্যাবিলিটিটা আসলে ইমোশন থেকেই আসে। ইমোশনের অ্যাবসেন্সে আমাদের কগনিটিভ অ্যাবিলিটি বা অ্যানালাইজিং পাওয়ার থাকে না, ঠিক আছে? এখন আমরা যখন আপনি যখন একটা নিউজ দেখেন, ফর এক্সাম্পল রানা প্লাজা ধসে এত লোক ভিতরে আছে, সেটা দেখে আপনার ভিতরে একটা ইমোশন গ্রো করে না? সেটা থেকে দ্যাট লিডস টু যে না, এখানে যে রক্ত দেই বা ওদের একটু হেল্প করি, বা ইউ আর ফিলিং লাইক ক্রাইং, তাই না? এরকম যে লাগছে, এই জিনিসটা থেকে কিন্তু আমরা অ্যালট্রুইজমের জন্ম হয়।
হ্যাঁ, আমরা যখন আরেকটা লোককে সাফার করতে দেখি, সেটা থেকে যখন আমাদের ইমোশন গ্রো করে, তখনই আমরা একটা ভালো কিছুর উদ্যোগ নিই। ঠিক আছে? সো এই যে হাইপোথিসিসটা, এটা হচ্ছে ইমোশন মেক আস এথিক্যাল, দ্যাটস প্রুভেন। যে ইমোশন থাকার কারণেই মানুষ আসলে যত অনেস্ট তারপর অ্যালট্রুইস্টিক যে কাজগুলি করে, এটা আউট অফ ইমোশন করে। ইমোশন না থাকলে মানুষ আসলে কোনো ভালো কাজ করতো না, যে ভালো কাজগুলি জেনারেলি করার কথা। ঠিক আছে, একটু পড়ি। ইট ওয়াজ প্রিভিয়াসলি বিলিভ দ্যাট লাইক ডিসিশন মেকিং ইন জেনারেল, মোস্ট এথিক্যাল ডিসিশন মেকিং ওয়াজ বেসড অন হায়ার অর্ডার কগনিটিভ প্রসেস। এটা বিলিভ করা হইতো যে আমাদের হায়ার অর্ডার কগনিটিভ প্রসেসটা এথিক্যাল ডিসিশন মেকিং বেসড অন হায়ার অর্ডার, মানে এথিক্যাল ডিসিশনটা আমরা হায়ার অর্ডার কগনিটিভ প্রসেস থেকে পাই, এটা বিলিভ করা হতো। কনসিডার দ্য ম্যাসিভ আর্থকোয়েক স্ট্রাক ইন জাপান। ধরেন জাপানে 11 সালে, এখানে এটাই বলছে, জাপানে একটা আর্থকোয়েক হলে এতজন মানুষ মারা গেল। ওয়েন ইউ হার্ড অ্যাবাউট ইট, ডিড ইউ ফিল ইমোশনালি আপসেট অ্যাবাউট দ্য সাফারিং অফ আদার্স? কোশ্চেন করছে আপনাদের রিডারদেরকে, আপনি কি এটা এই নিউজটা শুনে আপনি কি ইমোশনালি আপসেট হচ্ছেন আরেকজনের সাফারিং শুনে? Most people who think about this situation do have at least some sense of emotional steering that might prompt them to engage in ethical actions like donating money to help others, apologizing and attempting to make amends, মানে কারেক্ট করার জন্য অ্যাটেম্প্ট করা, or intervening on behalf of those who have mistreated, বা যারা নির্যাতিত হচ্ছে তাদের পক্ষে কথা বলা। এই যে এই ফিলিংসগুলো গ্রো করে, দিজ আর আউট অফ ইমোশন। এই যে নেতারা নির্যাতিত, এই যে নেলসন ম্যান্ডেলা কেন এত বছর জেল খাটছেন, তার নিজের স্বার্থ ছিল? নিজের স্বার্থ ছিল না, হি ইজ সিইং সামওয়ান ইজ গেটিং মিসট্রিটেড, সেটা থেকে আউট অফ ইমোশন সে কিন্তু এই আন্দোলনগুলি করেছে এবং হি গট দ্য রাইট। বুঝতে পারছেন? সো ইমোশন ডাজ নট মেক আস ইরেশনাল অ্যান্ড ইমোশন মেক্স আস এথিক্যাল। ওকে, সো ইমোশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। তবে ওভার সব কিছুই খারাপ, এক্সেসিভ সব কিছুই খারাপ। স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, শিওর। কগনিটিভ। এভরিথিং ইজ ইন দ্য ব্রেন। ব্রেনের একটা কম্পোনেন্ট আপনার কগনিটিভ সাইডটা দেখে, সে অ্যানালাইসিস করে। এই ইমোশনের যেই কগনিটিভের আরেকটা পার্ট এফেক্টিভ, অ্যাটিটিউডের 3টা পার্ট বলেছিলাম না, কগনিটিভ, এফেক্টিভ এবং অ্যাকশন। ঠিক আছে, এই 3টা পার্ট কিন্তু আমাদের ব্রেনেই হয়, কিন্তু অ্যানালাইসিস যে পাওয়ারটা সেটা কগনিটিভ হয়, কগনিটিভ লেভেল। এখন আসলে মেডিকেল সায়েন্সে ব্রেন কেটে দেখানো যাবে না যে এই সেলটুক কগনিটিভ কাজ করে, এই সেলটুক এফেক্টিভের কাজ করে, এরকম নাই। হ্যাঁ, এইটা ওদের নিউরন এমনভাবে কানেক্ট করা, সেটার বিষয়ে আমি আসলে আমারও নলেজ নাই। আর মনে হয় না মেডিকেল সায়েন্সও এই ব্যাপারে মানে এক্স্যাক্টলি বলতে পারবে যে আসলে কখন হয়। বিহেভিয়ারাল সায়েন্টিস্টরা জাস্ট 3টা লেভেল বের করেছে। আমাদের চিন্তা করছি সব, বা ইমোশন গ্রো করছে, বা ইমোশন থেকে আমার হাতে কাজ করছে, ওকে একটা পাঞ্চ করব, এটা সব ব্রেন থেকেই আসে ইন আ সেন্স। কিন্তু ব্রেনেরই 3টা লেভেল, একটা হচ্ছে কগনিটিভ, আরেকটা হচ্ছে এফেক্টিভ, যেটাই কিনা এই ইমোশন। এই ব্রেনই ওর থেকে ডিসিশন নিয়ে ইমোশনালি রিয়্যাক্ট করে। Part of brain, everything is part of brain. You are taking the decision to ask me this question, that also comes from your brain. ঠিক আছে, যে আমি এখন এটা নিব, আপনি মাথায় প্রথমে চিন্তা করেছেন যে আচ্ছা স্যার এটা বললো, এখন তো একটা কোশ্চেন আসতেছে মনে, এই যে চিন্তা করলেন, কগনিটিভ হলো, এটা নিয়ে আপনার মনে হলো যে না এই জায়গাটা তো কনফিউজিং, আমি ক্লিয়ার হইলাম না, এটা আপনার ফিলিংস জেনারেট করলো, বা ইন জেনারেল আপনার ক্লাস সম্পর্কে একটা ফিলিংস জেনারেট করলো যে স্যার ভুল পড়াচ্ছে, এরকম হলো, বা স্যার ঠিকই পড়াচ্ছে, এই একটা ফিলিংস জেনারেট করলো। এভরিথিং ইজ ইন ব্রেন, সব ব্রেনেই হচ্ছে। তারপরে আপনি ফাইনাল কী করলেন, কোশ্চেনটা করে ফেললেন, এটা কি হলো, আপনার অ্যাকশনে কনভার্ট হয়ে গেল। ইউ আর লিটারালি আস্কিং, ব্রেন থেকেই কিন্তু আপনাকে ডিরেক্ট করছে সব। বুঝতে পারছেন? তার মানে কগনিটিভ এফেক্টিভ যখন বলবো, কগনিটিভটাই শুধু মাথায় রেখে এফেক্টিভগুলো বুকে দিয়ে দেন না। ওই হার্ট বলতে কিছু নাই, হার্টের কাজ জাস্ট পাম্প করা, ও কিছু করে না। হি ইজ দ্য গিলটি দ্যাট টেকস অল দ্য ডিসিশন। ওর সার্কুলেট করা, দ্যাটস ইট। মানে কেন জানি না, মানে আমাদের সোসাইটিতে হয়ে গেছে যে লাভ বা অ্যাঙ্গার সব হার্ট থেকে আসে। নো, বেচারার কোনো দোষ নাই, এভরিথিং ইজ ইন ইউর হেড।
ওই যে করে তো ব্যথা লাগে এখানে, মাথা তো ব্যথা করে না, ব্রেকআপ হলে তো মাথা ব্যথা করে না, ব্রেকআপ হলে ব্যথা লাগে এখানে, এই জন্য ধরে নিয়েছি যে ওই মেবি কিছু একটা করছে। এই বাচ্চাটার কিছু কোনো দোষ নাই। হ্যাঁ, পাম্প বেড়ে যায়, ভয় পেলে বুক কাঁপে, খুশি লাগলে বুকটা ভরে যায়, এই জন্যই ওর নাম পড়ে সব কিছুতে। কগনিটিভ, এফেক্টিভ আর অ্যাকশন, বিহেভিয়ারাল। এই যে বিহেভিয়ারাল, বলা ঠিক না, বা এটা আসলে আমরা যেটা ইন্টারপ্রেট করি এটা রাইট না। হ্যাঁ, হি ইজ ইমোশনাল মানে হি ইজ গুড, এটা হওয়া উচিত ছিল। যার ইমোশন নাই সেই খারাপ বরং, তার কারণ সেই আনএথিক্যাল কাজ করতে করবে না, দ্বিধা করবে না। ওকে, দেন হচ্ছে সোর্সেস অফ ইমোশন। আজকে মনে আর সময় পাবো না, ঠিক আছে? উই আর ডান উইথ দিস ক্লাস। কারো কি কোনো ফিডব্যাক আছে, কিছু বলবেন? ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার এনিথিং? ইউ হ্যাভ 5 মিনিটস। এনিবডি? বলেন প্লিজ, বলেন। হ্যাঁ, মিড টার্মের কোন ব্যাচ আপনারা? 12 ব্যাচ। হোয়াটস ইউর ব্যাচ? 11 ব্যাচ। 11 ব্যাচ কিভাবে নতুন থাকেন? হ্যাঁ, বাট ক্লাসে আপনি তো নতুন না ইউনিভার্সিটিতে। ও নতুন, I'll take care of that. Don't worry. They'll ask me. মিড টার্মের যেটা বলছি, আপনারা যারা 12 সেমিস্টার, একদম ফার্স্ট সেমিস্টারই যখন এই কোর্সটা নিচ্ছেন, আর এর আগে আপনারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট না, তাদের জন্য কোনো মিড হবে না। বাট এই জিনিসটা 11 ব্যাচের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না, আপনাদের মিড হবে, ঠিক আছে? 11 ব্যাচের হবে যদি প্রিসাইজলি বলি। হ্যাঁ, তার মানে দেয়ার উইল বি আ মিড বাট নট ফর 12 ব্যাচ। এটা অনেকে আফসোস করে, যারা 12 ব্যাচের, আমার লাস্ট সেমিস্টার এরকম, যারা লাস্ট সেমিস্টারের নতুন স্টুডেন্ট ছিল 11 ব্যাচ, তারা অনেকে ছিল ফ্রম দ্য বিগিনিং ক্লাসে ছিল, তো তারাও বলতেছে স্যার আমি তো এক্সাম দিতে রেডি, চাইও। এখন আমি বলবো কি পলিসি, এটা করা আমার কিছু করা নেই, কারণ কি সেমিস্টারের খুব রিসেন্ট সময়েও অনেকে অ্যাডমিশন নেয়, তো এই জন্য তাদের জন্য ক্লাসগুলি কোপ আপ করা পসিবল হয় না। এই জন্য অ্যাজ আ হোল ওই নতুন সেমিস্টারটাকেই আমরা ওইটা রিবেট করে দিয়ে অন্যভাবে আপনাদের জাজমেন্টটা হয়তো করব। আমি ক্লাসে কেস স্টাডি করাই, কেস স্টাডিগুলো হয়তো আপনাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দিয়ে দিব টু কম্পেনসেট দ্যাট মার্কস। আর আরেকটা বিষয় যেটা, কেস স্টাডি আমি এই কোর্সে অনেক বেশি করাই, আনফর্চুনেটলি আমি আপনাদের এখানে খুব বেশি নিচ্ছি না। এটার রিজন কোনো মেনশন করব না, বাট আমি আপনাদেরকে, ইউ গাইজ আর গ্রোন আপ পিপল, অলরেডি অর্গানাইজেশনে আছেন, ওয়ার্কিং, অনেক কিছুই বুঝেন, ম্যাচিউরড। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আমি চাবো আমার কেস স্টাডিগুলো খুব প্র্যাকটিক্যাল হয়, খুব বাস্তবতার সাথে কানেক্টেড হয়, আপনার ব্যক্তি জীবনের সাথে মিলে যাবে এরকম হয়। সো আমি চাই সেই টপিকগুলো যেন ডিসকাশন হয়। সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের সর্বোচ্চ কম্প্যাশন রাখবেন, কাউকে রাইট ও রং এক্স্যাক্ট অপিনিয়ন দিবেন না। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ সম্মান রেখে সবার প্রতি, সবার ক্লাসের সবার প্রতি সম্মান, সবার অপিনিয়নের প্রতি সম্মান রেখে আপনারা অপিনিয়ন প্লেস করবেন, ঠিক আছে? ইফ আই ক্যান সি দ্যাট, ইফ ইউ ক্যান অ্যাসিওর মি দ্যাট, আই উইল প্লেস কেসেস, যেটা লাস্ট ক্লাসে আই ডিড নট লাইক দ্যাট মাচ, ঠিক আছে? এনিওয়েজ, ইনশাল্লাহ উই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট উইক। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটু অফ করে দেন।